वरिष्ठ राजनेता और कांग्रेस जड़े जनाशुना चर्चित चेहरा निरंजन पट्टनायक। निरंजन पट्टनायक एवं आउ एक चर्चा बही लिखी बहीर ना हूँ समयर साक्षी। तेबे समयर साक्षी पछरे कौन एमती रही असल कारण कहीं बही लिखापी मन स्थिर कले से बाबद अधिक आलोचना करवा मो सहित अच्छा श्रीयुक्त पट्टनायक। सर आपको ओटीवी को स्वागत करी। आपड़ एमती एक बही एवं लिखि चर्चा को आसी बहीर नामकरण समयर साक्षी। ये पाखापाखि 350 पृष्ठार जहाँ बहीटी लिखा जाइए कहुच्छी ये तो उन्मोचन हम परवर्त समय में जाना किंतु सर ये बही कहीं आप हठात मन स्थिर कले मु बही गोटे लिखी एवं ये बही लिखा पछरे कौन असल कारण थिला? शुणु मु लिखापी जमा आग्रही नी कारण आजिकल मु देखुची बही पढ़वार कारण एत विशेष आग्रह ना। तेणु मोर किसी बंधु बारंबार बारंबार वर्ष वर्ष धरी मत बाध्य कले आपण लिखतु किसी लिखतु मझे केतोड़े आर्टिकल जमी खबर कागज लिखी बाहर तापर मत बहुत परसुएट कले तथापि मुझे मानि नी से जर्मान राजेंद्र दास ये दिज लोक मत पठेदेले कहले आप कहतु सी सब टपिक सी गुरुजन लोक बाध्य कि मुझे आरंभ कली बही ना समय साक्षी देवार उद्देश्य है बर्तमान परिस्थिति सामाजिक अवस्था कौन राजनीतिक तो जहाँ हूँ आप जानते ये करते निर्वाचन केमती हो कौन हो मो मनरे गोटे प्रतिक्रिया है ये रकम भाव में चलो भविष्य कौन आमर तो बयस हो गला बयस वृद्धि हो गला तो भविष्य कौन हम ओडिशार ओडिशा गरीब नुह आम ओडिया गुड़ा गरीब तो ये को भविष्य रास्ता केमती देखब केमती यार परिवर्तन हम यार परिवर्तन केवल युवपीढ़ी करें मु केवल बहीटी लिखी युवपीढ़ी आउ क्या नुह आप समय चक्र ओडिशार स्थिति विषय लिखिं जहाँ मन हो ओडिशार स्थिति कौन एवं ता भितर मु लिखी युवक मैंने तुम हताश होने हताश हबार गोटे दृष्टांत मु निजको देछि मु कि कष्ट पाठ पढ़ी पाठ पढ़ी परिश्रम करी मु जो पर्यंत पहुँची सेटा ही गोटे दृष्टांत देवाक चाहूँगी तेणु तुम्हें सेमती परिश्रम कर निष्ठारे रुह सत्य प्रति आग्रह रख एवं देशप्रेमी हिसाब से निजक तुम्हें गढ़ी पड़ देशर उन्नति हम तुमर भी उन्नति हम समय साक्षी अछि सेटा हूँ समय साक्षी कर उद्देश्य। तेणु आप देखुवे भविष्य युवक मान गोटे प्रेरणा देवाई मुझे बहीटी लिखी। सर गोटे कथा हूँ ये बही जो आप लिखिले ये बही लिखापी आप तो राजनीति व्यस्त रहिले जड़े व्यवसायी ता भर केत समय काढ़ती और बही लिखती राजनीति तो अपेक्षाकृत भाव में कम काम तो तेणु यही बंधु मान प्रवचन उपदेश बाध्य गोटे लिखिदेली एमती जो किसी भल लिखाई ता नुह बहुत कथा रही जाइए लिखु लिखु लिखी बहुत कथा रही जाइए जो लोग लिखा जा पारंता कि सब कंट्रोवर्सी की मैक्सिमम अवॉइड करने मुझे चेष्टा करछि केवल गोटे दृष्टांत देवाक चाहूँगी जे पिला माने तुम्हें ही हो भविष्य ये राज्यर भविष्य देशर भविष्य तुम्हें जदि ठीक मार्गरे जीव एवं सत्यर अनुसंधान में जीव एवं आम देश आम संस्कृति आम परंपरा को ठीक भाव में बुझीपार एवं से दृष्टि तुम्हें निजे परिश्रम कर हताश हबार कारण ना तुम्हें निजे भल मनीष हम भले रहा राज्यर उन्नति हम। सर आ गोटे कथा हूँ ये बहीर टी विषय वस्तु आड़ को जावाई चाहिए आप तो ये तार पूरा पृष्ठभूमिटा कहीदे कौन कौन सा विषय वस्तु कारण आप जड़े राजनेता हिसाब से निश्चय भाव में राजनीति कथा ताधे स्थान पाई द्वितीय कथा व्यवसाय कथा आप कहले परिश्रम बा निष्ठा बल केमती आप
जो लेवल आसी छिड़ा होती अन्य मैंने चाहे छिड़ा पारे राजनीति को सारा स्थान देते ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସାରା ଜୀବନଟା ରାଜନୀତିରେ କଟି ଯାଇଛି ରାଜନୀତି କଥା ତ ରହିବ ସେ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ କେମିତି ଭୁଲ ଭଟକ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଯାଏ ଏବଂ ତାହା ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଅକ୍ଲେଶରେ ଆଭଏଡ୍ କରି ହୁଅନ୍ତା ବା ହେଇପାରିବ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରାଥମିକ ବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ନୁହଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ା ଗରିବ ସିଏ ନା ଏଠି ଆମେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହା ହେବା କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ମଧ୍ୟ ଆଧରେ ବହିରେ ଅଛି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକଗୁଡ଼ା ଗରିବ ନା ନାହିଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଅପାରଗତା ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ବି ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖାଲି ବିକାଶ କରିବୁ ତ ଚିତ୍କାର କଲେ ବିକାଶ ହେଇଯିବନି ଖାଲି କଥାରେ ରହିଗଲେ ହବ କି କର୍ମ ଦରକାର ସେ କର୍ମ ହଉନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ିର ଯୁବକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ତୁମେ ହୁଅ ହେଇପାରିବ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୁଁ କିଛି ନଥିଂ ମୋର କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା ଧନ ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ମୁଁ ଭାରି ଧନୀ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଧନୀ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଛି ସାର୍ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଧନୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଖଣି ତା ସହିତ ଆପଣ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ ଖଣି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବି ହଁ ମୁଁ ଖଣିର ଅଧିକାରୀ ଥିଲି ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଖଣି ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଭାବୁଥିବେ କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ନେତା ସେଇ ଅନୁସାରେ ବୋଧେ ଖଣି ଫଣି ନେଇଯାଇଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବି ଖଣି କଂଗ୍ରେସ ଅମଳରେ ନେଇନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବି ଖଣି ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଅମଳରେ ନେଇନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ତ ଶାସନ ଥିଲା ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ନେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ 71 ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନା MLA ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ନା କ'ଣ ଥିଲି ଏବଂ ଆହୁରି ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ସେ ଖଣି ନେବା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପଇସା କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ମାନେ ସିଏ ଯେଉଁ ଦରଖାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଆସେ ତ ସରକାରୀ ପଇସା ତା ବାହାରେ ଯଦି ଉତ୍କୋଚ ବୋଲି କହନ୍ତି ବା ଟିପ୍ସ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି ଯାହା ବି କରିପାରନ୍ତି ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଏବେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି କିଏ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏକଥା ବି କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆପଣ ବୋଧେ ବହିରେ ଲେଖିଥିବେ କ'ଣ ଜାଣିନି ଯେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କହିଥିଲା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ହାବିଚୁଆଲ ଲାଞ୍ଚ କଥା ସିଏ ତ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସବୁ ସ୍ଥାନ କିଛି ମିଛ କଥା ଲେଖିନି ଆରେ ସେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଲାଞ୍ଚ କଥା ମୁଁ ଆସି ହେଲା କୋଉଠି ମୋର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲା ସେ ମୋ ପାଖରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଜନେସ୍ ଟ୍ରକ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲା ସେ ଟ୍ରକ୍ ବିଜନେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଲାବେଳେ ଜଣେ ଏକ ସରକାରୀ ଅଫିସର ତାକୁ ଉତ୍କୋଚ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ବିଚରା ଉତ୍କୋଚ ନ ଦେବା ନାଁରେ ସେ ସମୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରି ତାକୁ ଟ୍ରାପ୍ କଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ ମୋର ସେଥିରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ବିଫୋର୍ ଦି କୋର୍ଟ ନା ମୋତେ କୋର୍ଟକୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ନା ମୁଁ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛି କିଛି ନାହିଁ ସିଏ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ସିଏ ମନକୁ ମନ ହାଇକୋର୍ଟ ଲେଖିଦେଲେ କ'ଣ ନା ଇଏ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଲାଞ୍ଚଦାତା ହଁ ଯାହା ହଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାକୁ ଖାରଜ କଲା ହଁ ମୁଁ ସେଥିରେ କୌଣସି ଉପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେଥିରେ
ମିଛରେ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ବିଫୋର ଦି କୋର୍ଟ। ଆପଣ କ'ଣ ସହଜ ଥିଲା ତା ନା କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ଟାଣିଲେ? ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ସେଇତ ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ସିଏ ମୋର ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ ସହିତ ଅଫିସର ଡିଲି, ମୁଁ ସେଥିରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଲି? ମୋ ତରଫରୁ ତ ଲାଞ୍ଚ ଦିଆହେଇନାହିଁ କି ମୁଁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇନାହିଁ। ସିଏ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସାଧାରଣ ଲେଖିଦେଲେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅବଶ୍ୟ ଲାଞ୍ଚ, ବିକଜ ହି ୱାଜ୍ ମାଇ ଏମ୍ପ୍ଲୟି। ମୋ କାମରେ ସେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଲା କି? ହଁ, ଏରକମ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଅଛି, ସେ କଥା ଲେଖା ହେଇଥିବ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ସାର୍, ଆପଣ 2024 ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବିନି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଥିଲେ, କେଉଁଝରରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୋଉଠି କହିଥିଲେ। ତାପରେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା କହି ଏଇ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାର ଯେ ଶାସନ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅସ୍ମିତାର କଥା କହି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ମନ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ଲଢ଼ିବି। 2024ରେ କାହିଁକି ସାର୍ ମନ ସ୍ଥିର କଲେ? ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବେ ନିହାତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, 2024ରେ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିବାର କାରଣ ହେଲା ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା କଥା ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କହିବି ଯଦି ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା କଥା କେହି ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଇଏ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଘରର ହାଲଚାଲ ଆର୍ଟିକିଲରୁ ସେଇଠୁ ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା କଥା ବାହାରିଛି। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କଲି ଯେ ବାଧ୍ୟରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲି ଠିଆ ହେବି ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଗଲାଥର ମୋତେ ପ୍ରାୟ 70,000 ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ 19ରେ ମୁଁ ହାରିଥିଲି, 19ରେ ହାରିଥିଲି। ମୋତେ ଏତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୋତେ 70,000 ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ 70,000 ଲୋକ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହେବା ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ କାଳ 19ରୁ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଉଥିଲି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ 5 ବର୍ଷ କଲେ ଯଦି ଆମେ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖୁନୁ, ଆପଣ ଏଇନା ଛିଡ଼ା ନ ହେବେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥରଟା ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ କିଏ ଟ୍ରଲି ବାଲା ଦେହରେ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି, ଯେ ଯଦି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛିଡ଼ା ନ ହେବେ ମୁଁ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବି, ଏମିତି ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ। ଲୋକ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଲି। ଛିଡ଼ା ହେବାର ଏତେ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା ବା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀକୁ କାହିଁକି ବାଛି ନେଲେ? ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ 19ରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ସେଇଭଳି ମାନେ 24 ବେଳକୁ ସେମାନେ ଆଉ କେହି ସେଠି ନରିଶ କଲେନି ସେ କନଫରେନ୍ସଟାକୁ। ଆଉ କେହି ସେକେଣ୍ଡ ଲୋକ ଯଦି ଭଲ କି ନରିଶ କରିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇନଥାନ୍ତି। କଲେନି। ଆମେ ଏଇନା କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ନାହିଁ କରିଦେଲେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ମୋରାଲ ପ୍ରେସର ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ସାର୍ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା, ଯେ ବହି ଭିତରେ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ କଟକ ରିଙ୍ଗ ରୋଡକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ସେ ବହି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକ ରିଙ୍ଗ ରୋଡକୁ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଯେ ତତ୍କାଳୀନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର, ସେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏବଂ ସେ ଇରିଗେସନ ମିନିଷ୍ଟର ବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବେଳେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛିଟା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ପଛରେ କାହାର ଅବଦାନ ଥିଲା, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ? ନାଇଁ, ବସନ୍ତ ବାବୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ସେମିତି କହିହେବନି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି। ସେ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରିଙ୍ଗ ରୋଡଟି ବସନ୍ତ ବାବୁ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁକି ହେଇଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ହେଲା, ରାସ୍ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ବସନ୍ତ ବାବୁ ଥିଲେ, ୱାର୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଧାରଣା ହେଉଛି। ମୁଁ ପବ୍ଲିସିଟି କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଚାହେଁନି। ସେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି 80 ମସିହା 80ରେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ହେଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 82 ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 80ରେ ଗୋଟେ ବନ୍ୟାଟିଏ ହେଇଥିଲା। ହଁ, ବନ୍ୟାଟିଏ ହେଇଥିଲା। ସେ ବନ୍ୟାରେ ଖାନନଗର ପାଖରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧଟା ଟିକେ ଛୋଟ 19ରେ ଦେଖିଥିବେ, ସେଇଠି ପାଇପିଂ ହେଲା। ମୁଁ ଇରିଗେସନ ମିନିଷ୍ଟର ହିସାବରେ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲି। ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୁଁ ପଚାରିଲି, ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସବୁ, ଧରିଲେ କ'ଣ ନା, ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଯଦି ପାଇପିଂ ହେଇକି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବନ୍ଧ, ତାହେଲେ କଟକ ପୁରା ବୁଡ଼ିଯିବ, ପାଣି ପଶିଯିବ କାଠଯୋଡ଼ିରୁ। ଏଟା କାଠଯୋଡ଼ି ସାଇଡ୍ ତ, କାଠଯୋଡ଼ିରୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ବ୍ୟାରେଜ ହେଇଛି, କଟକ ବ୍ୟାରେଜ ବା ବିରୁପା ବ୍ୟାରେଜ ସବୁ ହେଇతే, ଆଗରୁ ତ ଆନିକଟ ଥିଲା,
ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମରି ଟାଇମ୍ରେ ତାକୁ ତିଆରି ହେଲା। ମୁଁ ଇରିଗେସନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ବୋଲେ ସାର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ସିଏ ବି ଭାସିଯିବ। ମୁଁ ସେଠୁ ନର୍ଭସ୍ ହେଲି। ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରାଯିବ? ନାଇଁ, ବନ୍ଧକୁ ଯେଉଁ ସୁଦୃଢ଼ କଲେ ଯାଇକି ରକ୍ଷା ପାଇବ, ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ପଇସାର ତ ଅଭାବ। ସେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ର କଥା ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ, 350 କୋଟି 450 କୋଟି ଭିତରେ ବଜେଟ୍ ଆବଦ୍ଧ ଥିଲା। ବଜେଟ୍ ଏଣ୍ଟାର ଷ୍ଟେଟ୍ ବଜେଟ୍ ପଇସା ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିରୂପା ଏବଂ ମହାନଦୀ ବ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା, ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ହେଇଥିଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ? ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେବା ଯେ ବନ୍ଧୁ ବ୍ୟାରେଜ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧ ମଜବୁତ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଇସା ଦେଉ। ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ, ସେ କହିଲା ଗୋ ଆହେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ବ୍ୟାରେଜ୍, ୱିଲ୍ କନସିଡର ଦିସ୍ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି। 82ରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବନ୍ୟାଟା ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଅଭୂତପୂର୍ବ କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆପଣ ମନେ ଥିବ। ସେତିକି ବେଳେ ଯଥେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପଇସା ବି ଆସିଲା ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପଇସାରେ ବନ୍ଧକୁ ସୁଦୃଢ଼ କର। ମୋର ମନ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା ଯେ କଟକ ସହରକୁ ଯେମିତି ବମ୍ବେର ଅଛି ମେରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍, କଟକ ଚାରିକରରେ ସେରକମ ବନ୍ଧ କରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରିବା। କଟକ ମଜବୁତ ହେବ, ଭଲ ରାସ୍ତା ହେବ, କଟକ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ର ପରିକଳ୍ପନା ହେଲା ଏବଂ ତା ଆର ପାଖ ଯେଉଁ ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧ ହେଲା, ତା ଦେହରେ ପ୍ରାୟ 2200ରୁ ଅଧିକ ଜମି ମଧ୍ୟ କଟକ ସହର ଯେଉଁ ନୂଆ CDA କହୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଯାଇପାରିଲା। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପତ୍ତି ହେଲା, କାହିଁକିନା ପଇସାଟା ତ ଫ୍ଲଡ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ରିପେୟାର ପାଇଁ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଜାନକୀ ବାବୁ କଟକ ସହର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ମୋର ମନେ ଅଛି କଟକରେ ଗୋଟେ ସଭା କରି ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ କରି ଜାନକୀଙ୍କୁ ଡାକିକି ଦେଖେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧ ହୁଏ, ଏଇପରି ଭାବରେ ଯଦି ରିଙ୍ଗ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ କଟକ ସହର ନୂଆ ସହର ପାଇଁ 2400 ଏକର ଜମି ମିଳିବ। ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ବନ୍ଧ ତିଆରି ଖର୍ଚ୍ଚଠାରୁ ଅଧିକ। ବନ୍ଧ ହେଲେ ନୂଆ CDA ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନୂଆ ସହର ଯେଉଁ ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ହେବ। ଏଇ ପଛରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ମାନେ ମ୍ୟାପ୍ ବା ଡାଇଗ୍ରାମ ବା ଯାହା ପ୍ଲାନିଂ ଆପଣ ହିଁ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ କରିଥିଲେ? ମୋର ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ହଁ, ଇରିଗେସନ୍ ମୋର ସହଯୋଗ ଥିଲା। ହଁ, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, କଟକ ସହରକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବି ଆସୁନଥିଲା। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଆସୁଥିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍। ଚୌଦ୍ୱାର ମାନେ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଥିଲା 132 ସବଷ୍ଟେସନ୍। କଟକ ସହରରେ 132 ସବଷ୍ଟେସନ୍ଟି ବି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, କଟକରେ ସବଷ୍ଟେସନ୍ ବସେଇଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର। ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧଟି ସୃଷ୍ଟି କରିକି କଟକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଗଲା, ମଜବୁତ କରାଗଲା ଏବଂ ନୂଆ ସହରଟି ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଲା। ମୁଁ କୌଣସି ପବ୍ଲିସିଟି କରେନି, ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଏ ବହିରେ ଏସବୁ କଥା ସାର୍ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଥିବ ବୋଧେ। ଆଉ କ'ଣ ବହିରେ ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ରୋଚକ କଥା ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଆଦୃତ କରିବ? ବହିରେ ମେନଲି ମୁଁ କିପରି ଭବିଷ୍ୟତର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ, ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବହି ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେତିକି। ଭବିଷ୍ୟତର ଯୁବକମାନେ କେମିତି ଉତ୍ସାହ ହେବେ, ଦେଶପ୍ରେମୀ ହେବେ, ସଚୋଟତା ସହିତ କାମ କରିବେ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ। ଏ ବହିର ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମାତ୍ର ସେତିକି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଥିରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଲେଖିଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଆମେ ଶୁଣିବା କଥା ଯେ ରାଜନୀତି ଆଉ ରାଜନୀତି ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ରାଜନୀତି ଏବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ରାଜନୀତି ଏବେ ମାନେ ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି। ଏ କଥା ସାର୍ ଲେଖିବା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ? ଏ କଥାଟା ଲେଖିବାର କ'ଣ କାରଣ ନାହିଁ। ରାଜନୀତି ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି ଯେପରି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଜନୀତି ସେପରି ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି? ବିନା ପଇସାରେ କିଛି ରାଜନୀତି କେହି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଭଲ ଭଲ ଜ୍ଞାନୀ ମାନି ଲୋକ ଆଉ ରାଜନୀତି ଆସୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? କାରଣ କ'ଣ?
କାହିଁକି ଜ୍ଞାନୀମାନେ ମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହଉନି, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ରାଜନୀତିଟା ଚାଲିଛି। କେଉଁମାନେ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛନ୍ତି? ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅବକ୍ଷୟ ଆଡ଼କୁ ବହୁତ ଗତି କରିଗଲାଣି, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ସାର୍ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଯେଉଁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତିକୁ ନେଇକିନା ଯୁବକ ମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ସେ କଥା କିଛି ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କୌଣସି ଦେଶ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଆଗେଇ ପାରିବନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗେ କୃଷିକୁ ଆପଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଆମେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କୃଷିର ବିକାଶ କରିଛେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ କଥାରେ। ତ ଧାନ ଛଡ଼ା ଆପଣ କିଛି କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଧାନ ବି ଲୋକ ଏଇନା ବିକି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଧାନ ବି ସୁଦ୍ଧା ବିକି ପାରୁନି। ଦର ବଢ଼େଇଲେ କ'ଣ ହେବ? 3,100 କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦର ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଧାନ ଛଡ଼ା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆପଣ ବା 520 କିଲୋମିଟର ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଅଛି, ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସରକାର ତେବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ କରିବେ ଏବଂ ବିଜନେସର ଗୋଟେ ହବ୍ ହବ। କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ କରିବେ, ନଈ କୂଳ ଯିବେ, କମ୍ୟୁନିକେସନ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଇ ଏମ୍ ଟକିଂ ଅଫ୍ ଦି ପିପୁଲ୍ସ ଇକୋନୋମି କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ, ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଇକୋନୋମିଟା କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରିବ। ଏବେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି କି ଆଗରୁ ବି ଯେଉଁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି 23%. ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ another 77% ଇଜ୍ ନନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ନ କରିବେ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଏଇନା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦର ମେଟାଲ ହିସାବରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛେ, ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛେ, ଆମର ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଅଛି, ଆମର ବକ୍ସାଇଟ୍ ଅଛି, ଆମର କୋଲ୍ ଅଛି, ଏତିକି ତ ଅଛି ମହଜୁଦ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଆମର ଅଧିକା ଅଛି। ଆପଣ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତାର କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଓଡ଼ିଶାରେ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି? ଆପଣ ଆନ୍ସେଲାଇଜେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆନ୍ସେଲାଇଜେସନ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ 50% କରନ୍ତେ, ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହନ୍ତେନି, କି ଦାଦନକୁ ଯାଆନ୍ତେନି। କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଖାଲି ବଡ଼ ଏଇନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଇନଟା ବଦଳେଇ ଦେଲା, ମାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ା 50 ବର୍ଷ ଲେଖା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଅକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯିବ। ସେମାନେ କିଏ ପାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ରିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, କେତେଟା ଅକ୍ସନ୍ କରିକି ବିକୁଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚଲେଇଛନ୍ତି ଅକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଅକ୍ସନ୍। କିଏ ପାଉଛି ତାକୁ? ପୁଞ୍ଜିପତି। ହଁ, ନିଅନ୍ତୁ, ପୁଞ୍ଜିପତି ନିଅନ୍ତୁ, ପୁଞ୍ଜିପତି ସମର୍ଥନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର, ଯାହା ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ଦେମ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହିୟର୍। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କରିବ ବୋଲି କମ୍ପଲସନ୍ ଅଛି କି କିଛି ଅଛି କି? ସେଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ କି ଏଇଠି ଆଲୁମିନିୟମ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି, ଏମୁ ଉପରେ ଏମୁ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଚାଲି ଯାଉଛି, ବା ବକ୍ସାଇଟ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ଚାଲି ଯାଉଛି, କି ଆଲୁମିନିୟମ ଚାଲି ଯାଉଛି। ସେଟାକୁ ଏଇଠି ଆମର ଆନ୍ସେଲାଇଜେସନ୍ କାହିଁକି ହେଉନି? ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ, ଆଇଟି ସେଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି କିଛି ସ୍କୋପ୍ ନଥିଲା। ମୁଁ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ହବ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଟେକ୍ନିକାଲ ହବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ସେତେବେଳେ ହେଲା। ବହୁତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍, ଆଜି କ'ଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓଡ଼ିଶାର ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି? ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଅଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇକି ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡକ୍ଟ ବଢ଼େଇବା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି କରିବେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କରିକି ଯେଉଁ ମଦର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ତାର ଆନ୍ସେଲାଇଜେସନ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶାର ଇକୋନୋମିଟା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଇକୋନୋମିଟା ବଢ଼ିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀର ଇକୋନୋମି ବଢ଼ିନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେକାର ଯୁବକ ଇକୋନୋମି ବଢ଼ିନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ବଢ଼ିବ କେମିତି? ସେମିତି ରହିଯିବ। ଏବଂ ଇଏ ସବୁ, ଇଏ ତ ନନ୍ ରିକଭେବଲ୍ ରିସୋର୍ସ ନା, ଇଏ ତ ଫେରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର, ସେ ଅକ୍ସନ୍ ବିକୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ବିକି ଚାଲିଛି।
ଏ କଥା ସାର୍ ସବୁ ଆପଣ ସେ ବହିରେ ମେନସନ ସବୁ କରିଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ଗୋଟେ ମନସନ କରିଛି କୋଉଟା ମୋର ମନେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦିସ୍ ଇଜ ଦି ସିଚୁଏସନ। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକୁ କାଲି ଆସନ୍ତା କାଲି କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ଯୁବକମାନେ ଆଜିକାର ଯୁବକମାନେ ସମ୍ଭାଳିବ ଭବିଷ୍ୟତ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ତୁମେ ସବୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ମଣିଷ ହୁଅ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ କନସିୟସ୍ ହୁଅ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ହେବ। ନହେଲେ ଖାଲି ଅସ୍ମିତା ଭାଷଣ ଦେଇ ଅମୁକ ଭାଷଣ ଦେଇ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମୋ ସହିତ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏକି ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା। ନିଜର ଯେଉଁ ବହି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସମୟର ସାକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ବହି ଭିତରେ ଅନେକ ଅକୁହା କଥା ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ କଥା ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ି କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବେ, ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଖଣି ରହିଛି, ଖାଦାନ ରହିଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଦୁପଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏହି ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ଏ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏହା କେତେ ଦୂର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିପାରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଦାସ, OTV।